بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی زمانے میں ایک مچھیروں کی بستی تھی جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور اس بستی میں ایک نوجوان مچھیرا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف نہایت خوبصورت، محنتی اور نیک سیرت انسان تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک دلکش مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو ایک نیک نیتی کو ظاہر کرتی تھی۔ یوسف کے والد اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کی عمر اس وقت 5 یا 6 سال تھی جب اس کے والد ایک دن سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے تو صحیح، مگر واپس نہ آ سکے، اور ایک خوفناک طوفان کے باعث ان کی کشتی ڈوب گئی تھی۔ چند ہی مہینوں بعد اس کی والدہ بھی غم کے باعث بیمار ہو گئیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ یوں ننھا یوسف یتیم ہو گیا۔ اس کی پرورش اس کے چچا ابراہیم اور چچی فاطمہ نے کی تھی۔ ابراہیم بھی ایک مچھیرا تھا اور نہایت نیک دل انسان تھا۔ اس نے یوسف کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا اور اسے مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ فاطمہ بھی بہت مہربان خاتون تھیں۔ انہوں نے یوسف کو ماں کی کمی محسوس ہی نہ ہونے دی تھی۔ یوسف کے 2 چچا زاد بھائی تھے، حسن اور حسین، جو اس کے ساتھ کھیلتے اور اسے اپنا سگا بھائی سمجھتے تھے۔ جوں جوں یوسف بڑا ہوتا گیا، اس کی محنت اور ایمانداری کی شہرت پوری بستی میں پھیلتی گئی۔ وہ ہمیشہ اپنے کام میں پوری لگن سے مشغول رہتا تھا اور کبھی کسی سے بے ایمانی نہیں کرتا تھا۔ وہ بازار میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو لوگ خاص طور پر اسی سے خریدنا پسند کرتے، کیونکہ وہ ہمیشہ تازہ اور اچھی مچھلیاں لاتا اور کسی کو دھوکہ نہ دیتا۔ جب یوسف 20 برس کا ہوا تو اس کے چچا ابراہیم اور بستی کے بزرگوں نے اس کی شادی کا ارادہ کر لیا تھا۔ قریب ہی ایک اور بستی میں ایک نیک دل مچھیرا رہتا تھا جس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ نہایت خوبصورت، نیک سیرت اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں سمندر کی گہرائی کی مانند تھیں۔ اس کے بال ریشم کی طرح نرم تھے۔ وہ گھریلو کاموں میں ماہر اور اپنے والدین کی فرما بردار تھی۔ عائشہ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام ختیجہ تھا۔ عبداللہ بھی محنتی اور دیانتدار مچھیرا تھا۔ جب ابراہیم نے یوسف کے لیے عائشہ کا رشتہ بھیجا تو عبداللہ بہت خوش ہوا۔ اس نے یوسف کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں سن رکھی تھیں۔ چنانچہ دونوں خاندانوں نے خوشی خوشی یہ رشتہ طے کر دیا۔ شادی سادگی سے ہوئی مگر پوری بستی میں خوشیاں منائی گئیں۔ لوگ کہتے تھے یہ جوڑا ایک دوسرے کے لیے ہی بنا ہے۔ یوسف کی شادی کے بعد یوسف اور عائشہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے۔ یوسف روزانہ فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کر کے نماز ادا کرتا اور جال لے کر سمندر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ عائشہ بھی صبح سویرے بیدار ہوتی، نماز پڑھتی، گھر سنوارتی اور اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کرتی۔ جب یوسف واپس آتا تو عائشہ استقبال کیا کرتی تھی، پانی پیش کرتی اور دونوں مل کر ناشتہ کرتے۔ یوں ان کی زندگی سادگی، محبت اور شکر گزاری سے گزر رہی تھی۔ اگرچہ دولت زیادہ نہ تھی مگر دلوں میں سکون اور اللہ کا فضل موجود تھا۔ کچھ عرصہ بعد یوسف نے محنت بڑھا دی۔ اس نے بچت شروع کی اور آہستہ آہستہ اتنی رقم اکٹھی کر لی کہ ایک بڑا اور مضبوط جال خرید سکے۔ نئے جال سے اس کے رزق میں برکت آنے لگی اور روزانہ زیادہ اور بہتر مچھلیاں ملنے لگی تھیں۔ ایک دن اس کے جال میں ایک عجیب و غریب مچھلی پھنس گئی تھی۔ وہ باقی تمام مچھلیوں سے مختلف تھی، جیسے سونے سے بنی ہو۔ یوسف نے پہلے سوچا اسے بیچ کر بڑی رقم حاصل کی جا سکتی ہے، مگر فوراً اس کے دل میں خیال آیا ایسی نایاب مخلوق کو مارنا درست نہیں۔ اس نے اسے دوبارہ سمندر میں چھوڑ دیا۔ جب مچھلی پانی میں گئی تو کچھ دیر بعد ایک شیریں آواز سنائی دی، اے نیک دل مچھیرے، تیرا شکریہ۔ یوسف حیران رہ گیا۔ وہی سنہری مچھلی سطح آب پر نمودار ہوئی اور بولی، وہ دراصل نور جہاں نامی ایک پری ہے۔ اس نے یوسف کی نیکی سے متاثر ہو کر وعدہ کیا جب بھی اسے مدد کی ضرورت ہو تو وہ سمندر کے کنارے آ کر 3 مرتبہ یہ کہے، نور جہاں، نور جہاں، نور جہاں، وہ حاضر ہو جائے گی۔ یوسف نے شکریہ ادا کیا مگر کہا کہ وہ اپنی محنت پر بھروسہ رکھتا ہے۔ نور جہاں نے مسکرا کر کہا کہ وہ پھر بھی اس کی مدد کرے گی۔ اس کے جال میں برکت ڈال دی۔ اس دن کے بعد یوسف کے جال میں غیر معمولی طور پر زیادہ اور عمدہ مچھلیاں آنے لگیں۔ اس کی آمدنی بڑھنے لگی اور گھر میں خوشحالی آ گئی، مگر یوسف اور عائشہ اب بھی سادگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ بالآخر عائشہ کو شک ہوا اور اس نے یوسف سے سچ پوچھ لیا۔ یوسف نے پوری بات بتا دی۔ عائشہ نے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا مگر پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اگر پری مدد کر سکتی ہے تو بڑا گھر کیوں نہیں مانگا جا سکتا۔ یہی ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں اب ایک نئی چمک تھی، مگر وہ پہلے سے شکر گزاری والی چمک نہیں رہی تھی۔
ख्वाहिश और कुछ पाने की तमन्ना की चमक थी। इसने आहिस्ता से कहा, यूसुफ, अगर नूर जहां वाकई तुम्हारी मदद करना चाहती है तो मुझसे एक बड़ा मकान क्यों नहीं मांग लेते? देखो ना, ये घर कितना छोटा है। अगर हमारे पास बड़ा घर हो तो हमें सब इज्जत की नज़र से देखने लगेंगे। यूसुफ ने हैरत से पूछा, आयशा, क्या तुम वाकई ये चाहती हो? हमारे पास सब कुछ तो है, रिज़्क में बरकत है, सुकून है, मोहब्बत है, हमें और क्या चाहिए? आयशा कुछ तल्खी से जवाब दिया, सुकून अपनी जगह, मगर इंसान को तरक्की भी करनी चाहिए। अगर मौका मिल रहा है तो फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए? यूसुफ सारी रात बेचैन रहा। एक तरफ इसे अपनी बीवी की खुशी अजीज़ थी, दूसरी तरफ इसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। वो किसी महलूक से दुनियावी चीज़ मांगे, वो जानता था असल देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगली सुबह वो समुंदर के किनारे गया तो सही, मगर इस दिन इसका दिल भारी था। इसने जाल डालने के बाद कुछ देर खामोशी से पानी को देखा, फिर आस्ता आवाज़ में 3 मरतबा पुकारा, नूर जहां, नूर जहां, नूर जहां। चंद लम्हों बाद पानी की सतह पर हलचल हुई और वही सुनहरी रोशनी नमूदार हुई। नूर जहां जाहिर हुई और मुस्कुरा कर बोली, ऐ नेक दिल यूसुफ, क्या बात है? यूसुफ ने नज़रें झुका ली थीं। मलका, आपसे कुछ मांगने आया हूँ, मगर दिल मुतमईन नहीं। नूर जहां ने संजीदगी से पूछा, क्या चाहते हो? यूसुफ ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी बीवी एक बड़ा घर चाहती है। वो चाहती है कि हम बस्ती में सबसे अच्छे मकान में रहें। नूर जहां बोली, यूसुफ, मैं तुम्हारी नेकी की कदर करती हूँ, मगर याद रखो, ख्वाहिशात का दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो बंद करना आसान नहीं होता। क्या तुम यकीन रखते हो कि ये आखिरी ख्वाहिश होगी? यूसुफ खामोश रहा। इसे अपनी बीवी की ज़िद याद आ गई। नूर जहां ने आखिरकार कहा, ठीक है, अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो कल सुबह तुम्हारा घर बदल चुका होगा। ये कहकर वो पानी में गायब हो गई। यूसुफ घर वापस आया तो दिल में अजीब सी घबराहट थी। अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। वो छोटा सा घर एक आलीशान मकान में बदल चुका था। कुशादा सहन, ऊंची दीवारें, खूबसूरत दरवाजे, नफीस फर्नीचर, सब कुछ मौजूद था। आयशा खुशी से झूम उठी। देखा, मैंने कहा था ना। पूरी बस्ती में चर्चा होने लगा। लोग हैरान थे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। चंद दिन सब कुछ अच्छा रहा, मगर आस्ता आस्ता आयशा के दिल में नई ख्वाहिशात जन्म लेने लगी थीं। आयशा कहने लगी, जब हमारे पास इतना बड़ा घर है तो हमें नौकर भी रखने चाहिए, और क्यों ना एक कश्ती भी हो जो सबसे बड़ी हो, ताकि सब हमें देखकर रश करें। यूसुफ का दिल डूबने लगा। इसे नूर जहां की बात याद आ गई थी। ख्वाहिशात का दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो दोबारा बंद करना आसान नहीं होता। एक रात इसने आयशा से कहा, आयशा, हमें रुक जाना चाहिए। मैं पहले ज़्यादा खुश था। ये सब कुछ होने के बावजूद दिल में सुकून नहीं रहा, मगर आयशा अब पहली वाली सादा दिल लड़की नहीं रही थी। आयशा कहने लगी, तुम बस डरते हो। जब किस्मत साथ दे रही है तो फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए? यूसुफ ने दोबारा समुद्र का रुख किया, मगर इस बार इसके कदम बोझल थे। बोझल कदमों से समुद्र के किनारे पहुंचा। आसमान पर बादल छाए हुए थे और लहरें पहले से ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रही थीं। इसने 3 मरतबा पुकारा, नूर जहां, नूर जहां, नूर जहां। कुछ लम्हों बाद पानी में हलचल हुई, मगर इस बार सुनहरी रोशनी मध्यम थी। नूर जहां जाहिर हुई, मगर इसके चेहरे पर पहली जैसी मुस्कुराहट न थी। यूसुफ, अब क्या चाहते हो? यूसुफ ने नज़रें झुका ली। मलका आयशा, एक बड़ी कश्ती, नौकर और मज़ीद दौलत चाहिए। मैं आयशा को रोक नहीं पा रहा। नूर जहां ने गहरी सांस ली। यूसुफ, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था, ख्वाहिश क्या कभी नहीं बुझती, वो बढ़ती ही रहती है। क्या ये सब तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है? यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मेरा दिल तो बस पहले वाली सादा जिंदगी गुजारना चाहता है। वो छोटा सा घर, वो सुकून, वो मोहब्बत। नूर जहां की आवाज़ नरम हो गई। अगर तुम्हारा दिल अब भी पाक है तो सुनो, आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई। इसी लम्हे आसमान पर गरज चमक शुरू हो गई। तेज़ हवा चलने लगी और समुद्र की लहरें बुलंद होने लगी। यूसुफ घबरा गया। नूर जहां बोली, आज के बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। जो कुछ मिला वो तुम्हारी नेकी के सबब था, मगर जब दिलों में लालच जगह बना ले तो बरकत उठा ली जाती है। ये कहकर वो समुद्र के अंदर गायब हो गई। यूसुफ दौड़ता हुआ घर की तरफ गया, मगर जब वो बस्ती पहुंचा तो इसके कदम रुक गए। आलीशान मकान गायब हो चुका था।
वहाँ दोबारा वही छोटा सा मिट्टी का घर मौजूद था, बल्कि पहले से भी ज़्यादा सादा हो चुका था। आयशा दरवाजे पर बैठी रो रही थी। ये सब कुछ क्या हो गया? हमारा घर, हमारी दौलत, सब कहाँ चला गया? यूसुफ खामोशी से इसके पास बैठ गया। आयशा, शायद हमने शुक्र की जगह ख्वाहिश को तरजीह दे दी थी। आयशा की आंखों में आंसू बहने लगे। मैं गलत थी यूसुफ, मुझे वो सादा ज़िंदगी ही अजीज़ थी। यूसुफ ने नरमी से कहा, अल्लाह हमें वही देता है जो हमारे लिए बेहतर हो। अगर हम शुक्र करें तो बरकत रहती है, अगर लालच करें तो सुकून छिन जाता है। चंद दिन मुश्किल से गुजरे। यूसुफ ने दोबारा पहले की तरह मेहनत शुरू कर दी थी। अब इसके जाल में आम मछलियाँ आती थी, मगर इसके दिल में इत्मीनान वापस आ गया था। आस्ता आस्ता इसका घर फिर खुशियों से भरने लगा। इस बार ना आलीशान मकान था, ना बेहिसाब दौलत, मगर दिलों में सुकून था, मोहब्बत थी और अल्लाह पर भरोसा था। बस्ती के लोग फिर कहते, यूसुफ पहले से भी ज़्यादा नेक और समझदार हो गया है। और आयशा हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा किया करती और दिल ही दिल में दुआ करती, कभी लालच इसके दिल में दोबारा जगह ना बना ले। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, लालच इंसान से सुकून छीन लेता है, जबकि शुक्रगुजारी दिल को अमीर बना देती है। असल दौलत दौलत नहीं, बल्कि इत्मीनान कल्ब है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।